modified Euler's theorem. Modified Euler's theorem. Yes. First statement. Statement. Wait a minute. Yes. Statement. Statement. If u is equal to f of xy is not a homogeneous function, is not a homogeneous function, but f of u is equal to, suppose another function, same function, if you have made some changes in the function, just suppose that this f we have shifted to LHS, that is f of u, we will get another function in terms of xy, is a homogeneous function, is a homogeneous function of a degree n, then yes, again it gives the two values, x dou u upon dou x, y dou u upon dou y is equal to, yes, g of u. Second, x square dou square u upon dou x square 2 times xy dou square u upon dou x dou y plus y square dou square u upon dou y square is equal to, yes, g of u into g dash of u minus 1, g of u into g dash of u minus 1. Okay, this is the value. Now what is my question? What should be my question? What is the unknown in this function, in the statement? What is the unknown term? Yes, hello, hello. G, we don't know the value of g of u. G of u is equal to n into f of u upon f dash u. Yes, what is n here? Degree. Degree. What is f of u? The given original function is not a homogeneous function, but if you make the changes, that is, if you convert the function as f of u, that is our f of u, which is present in this g of u, f of u. And what is f dash? Derivative of f of u. बरोबर आहे का माझं? समजलं का बघा? ठीक आहे. This is the statement of modified Euler's theorem. Everyone write down fast. Everyone write down fast.
Everyone have written now? Yes, sir. Yes, sir. Next. Example. Example. This is the last one. Type 3. आता theoretical आपली एक्झाम काय होणार नाहीये, तरी पण 5 मार्कासाठीचं एक्झाम्पल होतं. सेट 3 5 मार्क्स होतं. ठीक आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल. मी काय करतो, बुकलेट मधलं एक्झाम्पल घेऊया. दिसतोय का बोर्ड? Yes. Yes, sir. Yes. It is visible for everyone. Let's consider this example. 4.3.9. Consider the first one. If u is equal to sine inverse of x plus 2y plus 2z upon root of x raised to 8 plus y raised to 8 plus z raised to 8. डायरेक्ट 3 झालं का? लिहिलं का? हॅलो, Yes, sir. लिहून घेतलं? लिहिताय ना सर्वजण? Yes, sir. Yes, sir. नाही, कॉपी होत नाही. आता इथे 3 व्हेरिएबल्स, आपल्याकडे 2 व्हेरिएबलचा फॉर्म्युला लिहिलाय आपण. कन्फ्युज होऊ नका फक्त. आपण 2 व्हेरिएबलचा फॉर्म्युला लिहिलाय, तर 3 व्हेरिएबलचा आहे. म्हणजे काय येणार, फक्त झेड ही व्हॅल्यू ऍड होती इथे. बरोबर आहे? या फॉर्म मध्ये येतं. गेटिंग? समजते का बघा थोडं. आपण 2 व्हेरिएबलचा फॉर्म्युला आपल्याकडे, हे इज इक्वल टू -3 tan u येतं. येस? गेटिंग? हॅलो. Yes. Yes, sir. म्हणजे म्हणून परत 3 व्हेरिएबलचा कुठे घेतला सर तुम्ही? ते जनरलायझेशन स्टेटमेंट आहे फक्त. uz इज इक्वल टू -3 tan u. हे सर्व शेवटी घ्यायला पाहिजे होतं एक्झाम्पल, मी पहिल्यांदाच घेतलं. ठीक आहे, असू दे. लक्षात आलं ना? 3 व्हेरिएबलला फक्त z uz ऍड होतं ऍडिशनल. गेटिंग? Yes, sir. रिटन एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Repeat the problem for me now. If u is equal to sine inverse of, yes, X plus 2y plus 2z upon root of x raised to 8. ओके. क्लिअरली हे होमोजिनियस फंक्शन नाहीये बघा, कारण न्यूमरेटरची डिग्री किती येते, इथून t वरून कॉमन येईल, आणि इथं ब्रॅकेट मध्ये किती येतं, T raised to रूट ऑफ t रेस टू 8 एवढं कॉमन येतं. कॅन्सल होत नाही दोन्ही पण हे. बरोबर आहे का? कॅन्सल नाही झालं याचा अर्थ इथून सगळं कॅन्सल होणार नाही, म्हणजे इथं t सेपरेट होणार नाही, साइन इनवर्स राहणार इथं. बरोबर आहे? आणि सेपरेट नाही झालं, then we can't use, or we can't say the given function is homogeneous. And if it is homogeneous, not homogeneous, then we can't use Euler's theorem. पण इथे चेंज आपण काय करू शकतो, we can use a modified Euler's theorem. इथे काय होतं, then show that. Yes, what is that value? First order derivative x ux y uy z uz is equal to -3 tan u. बरोबर आहे का? yes. Now as u is equal to sine inverse of x plus 2y plus 2z upon root of x raised to 8 y raised to 8 plus z raised to 8 is not a homogeneous function. Yes, getting? Is not a homogeneous function.
बट मी जर हा साइन इनवर्स इकडे घेतला तर तो काय होणार आहे? Sin U. Sin U. आणि जर मी याला एफ ऑफ यू म्हणलं, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 2z अपॉन, आता हे बघ, एक्स रेस टू 8 प्लस वाय रेस टू 8 प्लस झेड रेस टू 8 द होल टर्म रेस टू हाफ. बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. Yes, आता हा होमोजिनियस होऊ शकतो बघा. हा गिवन फंक्शन, हा जो न्यू फंक्शन आहे माझा, इट विल बी माय होमोजिनियस फंक्शन. का होणार आहे? कारण इकडे साइन नाहीच आहे, डायरेक्ट आपल्याला टी रेस टू एन मिळतो. बरोबर आहे का? न्यू फंक्शन एफ ऑफ यू सपोज केला हा. आता इथे जर ह्याच्यामध्ये पुटिंग केलं त्या कॅपिटल एक्स बद्दल एक्स टी आणि कॅपिटल वाय बद्दल वाय टी, तर कसं येतं हे बघा, एक्स टी 2 टाइम्स वाय टी प्लस 2 टाइम्स झेड टी डिवायडेड बाय, इथं किती येणार? एक्स टी रेस टू 8 वाय टी रेस टू 8 प्लस यस झेड टी रेस टू 8 स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज द होल टर्म रेस टू हाफ. समजते का बघा? ओके, मी फक्त इथे डिग्री कॅल्क्युलेट करतो, एवढंच करणार आहे इथं. विच इज इक्वल टू, आता न्यूमरेटर मधनं काय कॉमन येणार आहे? टी. बरोबर आहे? काय राहतं? एक्स प्लस 2y प्लस 2z विच इज इक्वल टू डिवायडेड बाय, इथून डिनॉमिनेटर मधनं किती कॉमन येईल? प्रत्येक टर्म मध्ये टी रेस टू 8 आहे आणि होल टर्म रेस टू हाफ आहे. ब्रॅकेट मध्ये किती राहतं बघा, एक्स रेस टू 8 वाय रेस टू 8 आणि z रेस टू 8 द होल टर्म रेस टू हाफ ऍज इट इज, विच इज इक्वल टू टी अपॉन हे किती येतं? 8 इंटू 1/2. येस, आणि इथे काय शिल्लक राहतं बघा, एक्स प्लस 2y प्लस 2z अपॉन इट इज रूट ऑफ एक्स रेस टू 8 वाय रेस टू 8 z रेस टू 8. येस, विच इज इक्वल टू, आपण एफ ऑफ यू पासून सुरुवात केली होती, विच इज इक्वल टू हे किती आलं? टी रेस टू, बरोबर का? 1 आहे इथे, 1 मायनस 4 केल्यानंतर किती येणार आहे? -3. अँड दिस इज अवर एफ ऑफ यू. आहे का माझा हा एफ ऑफ यू? आहे का? एफ ऑफ यू इज इक्वल टू दिस मच व्हॅल्यू. yes. याच्यावर कन्क्लुजन. येस, कन्क्लुजन, एफ ऑफ यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू, बरोबर आहे का? समजलं का बघा सर्वांना? n इज इक्वल टू -3 देअरफॉर बाय, आता u माझा होमोजेनियस नाहीये, तर कोण होमोजेनियस आहे? एफ ऑफ यू. देअरफॉर बाय मॉडिफाइड युलर्स थेरम. यस, काय सांगतं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह एक्स यू एक्स वाय यू वाय प्लस झेड यू झेड, आता 3 व्हेरिएबल्स आपल्याकडे, इज इक्वल टू, यस, किती येते व्हॅल्यू याची? किती व्हॅल्यू सांगितली होती? हॅलो, G of U. येस, G of U. इट इज g ऑफ u. बरोबर का? वेअर g ऑफ u इज इक्वल टू, टेल मी g ऑफ u. n f of u upon f dash u. n into f of u upon f dash of u. Therefore, just put the value. What is n? 3 -3. -3. Yes. What is the value of n here? -3. f of u किती आहे तुमचा? साइन इनवर्स ए f of u म्हणतो मी. Sin U. Sin U. Sin U. Sin u. f dash sin u चा डेरिव्हेटिव्ह Cos U.
which is equal to minus 3 tan u. tan u. therefore x ux plus y uy plus z uz is equal to किती आलं हे Minus. आलं का बरोबर minus 3 tan u. अँड मी इथं लगेच सिमिलरली लिहितो ते आपलं सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची विचारले ना आपलं व्हॅल्यू किती येईल एक्स यू एक्स स्क्वेअर यू डबल एक्स 2xy uxy प्लस यस वाय स्क्वेअर u डबल वाय इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती तिथं g ऑफ u इंटू यस g डॅश ऑफ u मायनस 1 आपला g ऑफ u किती आलाय minus 3 tan u तर g डॅश ऑफ u किती येणार -3 6 square 1 sec स्क्वेअर u मायनस minus जर याला सिम्प्लिफाय करून लिहिलं तर कसं येतं 3 tan u 3 sec स्क्वेअर u प्लस 1 बरोबर का मायनस साइन जर मल्टिप्लाय केलं तर दिस इज आन्सर हे काय ऑप्शनल आहे विचारलं नव्हतं पण विचारलं तर असं सॉल्व्ह करायचं येते का लक्षात सर्वांच्या आता हे Yes, sir. Yes, sir. ओके आणि इथं फक्त एकच एक्झाम्पल आहे बरं का इनव्हर्स फंक्शनचं म्हणजे कुठले कुठले इनव्हर्स साइन इनव्हर्स टॅन इनव्हर्स सेक इनव्हर्स त्यालाच अपोजिट कुठले कुठले असणार कॉस इनव्हर्स Cot. कॉट इनव्हर्स आणि कोसेक इनव्हर्स म्हणजे फक्त इनव्हर्स फंक्शनचीच एक्झाम्पल इथं कन्सिडर केले जातात आणि लॉगचं एक आहे म्हणजे लॉग असे 4 एक्झाम्पल असतील मी 4 एक्झाम्पल घेणार आहे आज साइन इनव्हर्स टॅन इनव्हर्स आणि सेक इनव्हर्स आणि लॉग असे 4 एक्झाम्पल घेतले उरलेले 4 त्याच्या अपोजिटच सेम डेरिव्हेटिव्ह तेवढी फक्त प्रॅक्टिस करायची ठीक आहे हॅलो Yes, sir. ओके Yes, कम्प्लीट करा
सर नेक्स्ट स्लाइड दाखवता का? सेकंड पेज कंप्लीट करा. समजल्यासारखं होतंय ना? लो Yes, sir. Yes, sir. सोपे आहेत पॉइंट्स. प्रयत्न करा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. कंप्लीट केलं? Yes, sir. एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. आता साइन संपलाय. आता पुढचा टॅन इनवर्स घेऊया. नाहीतर सेक इनवर्स आहे इथं. सेक इनवर्स घ्या. चलो 2017 ला आलो. दिसतोय का सेक इनवर्स सर्वांना? 4.3.14. यस, 4.3.14. U is Yes, equal sir. to sec inverse Yes, of. sir. ठीक है, कंप्लीट कर. लिहून घेतलं का? हे Yes, sir. आन्सर आहे. आन्सर लिहून घेऊ Yes, नका. आपण फाइंड आउट करणार आहे. हे नका लिहून घेऊ. ठीक आहे, चलो पुढे. U is equal to सेकंड एक्झाम्पल. U is equal to sec inverse of किती सांगितलं होतं त्यांनी? x square plus y square upon x square minus y square. का चुकलं Cube का? is Cube minus minus y y cube minus y cube. Minus y cube upon x plus y. X plus y. Then find x square u double x 2 times xy uxy plus y square u double y. बरोबर आहे? ठीक आहे. जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची पॉवर सेम नसते तेव्हा हे मॉडिफाईड मध्ये जातं. आणि मी क्लिअरली सांगितलं इनव्हर्स फंक्शन्स. ठीक आहे, आयडेंटिफाय करण्यासाठी. U is equal to sec inverse of x cube minus y cube upon x plus y. Clearly कळतं is not a homogeneous function. Yes, is not a homogeneous function. But f of u is equal to काय असेल हो? sec inverse इकडे गेला. U into second. Take you. Sec u is equal to x cube minus y cube upon x plus y. हा तुमचा नवीन फंक्शन. ओके, इथं बट म्हणण्यापेक्षा therefore म्हणा डायरेक्ट. therefore f of u is equal to. now put त्या x च्या ठिकाणी x ठेवा, y च्या ठिकाणी y. पुटअप केल्यानंतर येतं x क्यूब t क्यूब मायनस y क्यूब t क्यूब अपॉन xt प्लस yt. वरून किती कॉमन येणार आहे न्यूमरेटर मधून? T cube. t क्यूब. डिनॉमिनेटर मधून T. T.
सर्वांचं उत्तर येऊ द्या. ठीक आहे. देअरफॉर किती येते बघा डिग्री? 2. नाही नाही 2. बरं ठीक आहे ठीक आहे. हा ओके. K square. डायरेक्ट सांगायचं नाही. हा सॉल्व्ह करायचं ना. एफ ऑफ यू इज इक्वल टू किती आलं हे? 3 रेस टू इथे क्यूब आहे स्क्वेअर टी स्क्वेअर आणि हा परत ओरिजिनल एफ ऑफ यू इम्प्लाइज एफ ऑफ यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री यस n इज इक्वल टू बरोबर आहे का? n इज इक्वल टू 2. देअरफॉर बाय मॉडिफाइड युलर्स थेरम therefore modified Euler's theorem किती येते बघा बरं हे? बाय मॉडिफाइड Euler's theorem स्टेटमेंट काय सांगतं ते? x स्क्वेअर u डबल x प्लस 2xy uxy प्लस y स्क्वेअर u डबल y इज इक्वल टू व्हॉट इज व्हॅल्यू? g of u into g dash of u minus 1 -1. where g of u is equal to n into f of u upon f dash of u. Shoot. n किती आला तुमचा? 2. ए हा बरोबर बरोबर 2. f of u Sec u. Sec u. sec u चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो? Sec u tan u. Sec u tan u. sec u Tan tan u. u बरोबर Tan आहे. u. sec sec गेला 1 upon tan means what? Tan inverse u. Cot Tan u. inverse. ए tan इनवर्स नसतो रे. 1 upon tan Cot. म्हणजे काय असतो? Cot u. cot. 1 upon tan its value is cot. Cot. ओके. आता इथं आपल्याला tan u फक्त cot पाहिजे का? इथे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण लागेल. and g dash of u is equal to cot चा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो? Minus cosec x. Cosec u. Cosec. Cot u. ए काय सांगतो? Cosec square u. Minus Ah. cosec square u. मायनस कोसेक स्क्वेअर यू U. बरोबर आहे. Yes. हा मायनस दिला 2 ऍज इट इज कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह कोसेक स्क्वेअर यू बरोबर आहे. आता हे आलेले दोन्ही व्हॅल्यू कुठे ठेवायच्या? या इक्वेशन मध्ये बरोबर आहे. देअरफॉर मी इथंच लिहितो याच्यामध्ये इथंच्या स्टेटमेंटच्या पुढं. ठीक आहे. इट्स व्हॅल्यू विल बी किती येते बघा? जी ऑफ यू किती आला? 2 times cot u in the bracket g dash minus 2 times cosec square u U. minus 1 आलं का आन्सर? येस दिस इज अवर आन्सर. गेटिंग सर्वांना येते का बघा? Yes. ह्याच्यासाठी काय लागतं? डिग्री व्यवस्थित फाइंड आउट करावं लागते आणि सगळ्याचा डेरिव्हेटिव्ह साइनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह येस Sec square. Sec. कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह Minus cosec. U. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह Sec x tan x. Sec x tan x. कोसेकचा डेरिव्हेटिव्ह Minus cosec x. Minus cot cosec x cot x. येस एवढे 6 डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहित पाहिजेत बघ. आता तेव्हा वेटेज 5 होतं. आता काय हे एमसीक्यू टाइप मध्ये गेलं पण हे विचारलं जाणार असाच प्रॉब्लेम. ठीक आहे. कम्प्लीट करा सेकंड. यात काय शंका असेल तर विचारा नसेल तर कम्प्लीट करायला लागा.
ठीक है. झालं का बघा सर्वांचं? कम्प्लीट झालं की नाही सांगा मला. ठीक आहे, आपण हे करू. हॅलो. हा सर बोला. हॅलो बोला की. Yes, completed. What Yes, is sir. still going on? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट काय काय झालं आता? काय राहिलं? कोसेक इनवर्स से गिवन. ठीक है, कंसिडर दिस वन. फोर 4.3.16 u is equal to cosec inverse of लिहिलं का सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. बघा बरं आता सॉल्व करताय का? करू देत. यस, सॉल्व करताय का? करू. तिसरं. यस, u इज इक्वल टू यस कोसेक इनवर्स ऑफ किती येतं? रूट ऑफ x raised to half plus y raised to half डिवाइडेड बाय x raised to 1 by 3 1 plus बाय y raised 3 हा. plus y raised to 1 by 3. येस, शो दॅट आहे का? मी फाइंड म्हणतो. फाइंड x square u double x
2xy UXY प्लस y स्क्वेअर u डबल वाय. U double Y. ठीक आहे. सोल्युशन बघूया आता. आन्सर किती येत आहे? u is equal to the given function cosec inverse. Clearly it is not a homogeneous function. पहिल्यांदा तो रूट रिमूव्ह करा म्हणजे काय येणार? x raised to half y raised to half divided by x raised to 1/3 plus y raised to 1/3 the whole term raised to. yes बरोबर का? रूट म्हणजे 1/2 is not homogeneous function. Is not a homogeneous function. Therefore f of u is equal to किती येणार हे? cosec u is equal to x raised to u half x raised to 1/3 plus y raised to 1/3 the whole term raised to. लक्षात येते का बघा? by putting x raised by putting x is equal to xt and y is equal to yt. काय कॉमन आहे जो वरून न्यूमरेटर मधनं? 3 raised to half. डिनॉमिनेटर मधनं? 3 raised to 1/3. होल टर्मची पॉवर किती असेल? 1 half. 1/2. आणि ते ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं? ऍज इट इज. बरोबर आहे का माझं? आता स्टेप्स कमी करा कारण आपण थेरॉटिकल पेपर देणारच नाहीये. गेट इट? रेस्ट टू 1/2. बरोबर आहे का बघा माझं एक्सप्लेनेशन केलेलं? एक्सप्लेन केलेलं. लिहिलेले स्टेप्स Yes, sir. करेक्ट आहेत का व्हेरीफाय करा. येस करेक्ट. Yes. एम आय करेक्ट? Yes. विच इज इक्वल टू. मग हे किती येतं बघा आता? ह्याचं कॅल्क्युलेशन महत्वाचं आहे. टी रेस्ट टू 1/2 हा 1/3 वरती गेला आणि हा बाहेर. हा इकडचा माझा एफ ऑफ यू. देअरफॉर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यूज कॅल्क्युलेटर टू कॅल्क्युलेट दिस व्हॅल्यू. T raised to 1/12. 1/12 सांगता डायरेक्ट आन्सर. करेक्ट आहे का? हा हो Yes. सर बरोबर. Yes, sir. Okay, therefore f of u is a homogeneous function. Is a homogeneous function of degree n is equal to, yes, 1/12. 12. आता इथं पुढच्या पेजवर घेतो. बाय मॉडिफाइड युलर्स थेरम. By modified Euler's theorem. Yes. काय येतं ते? u x square u double x 2 times xy u xy plus y square u double y is equal to g of u into G dash of u minus 1. Where g of u is equal to n into f of u upon f dash of u. What is the value of n here? 1/12. 1/12. 1/12. f of u, cosec u. cosec u चा डेरिव्हेटिव्ह cosec u cot u. cosec u into cot cot u u. minus Minus cosec u cot cosec u cot cot u. u. cosec cosec गेला minus 1/12. हा 1 cot किती असेल? Tan 10. u This is the value of g of u and g dash of u. minus 1/12. 6 tan u चा डेरिव्हेटिव्ह. X square. X Sec square u. square. बरोबर का? आलं का? आलं दोन्ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये ठेवा which is equal to it is minus 1/12 tan u ब्रॅकेट मध्ये minus 1/12 x square u minus 1. This is my answer. बरोबर आहे का? हेच प्रूफ करायला सांगितलं होतं का वेगळं काहीतरी आहे? नाही सर बरोबर आहे. इथे फक्त प्लस असेल. Yes, sir. कारण ते मायनसने मल्टिप्लाय केलं की सगळं प्लस होतं ना म्हणून. ठीक आहे? x square ची व्हॅल्यू ठेव. आलं का लक्षात सर्वांच्या? हॅलो. Yes, sir.
Yes, sir. कंप्लीट करें. Second page. पता नहीं कब मिलेगा. गया. कंप्लीट किया. Yes, sir. नेक्स्ट. फोर्थ का. Yes. If z is equal to log of x cube plus y cube upon x square नको x plus y, then find काय असलं आता इथं x square z double x plus 2 times xy zxy plus y square z double y question mark. सॉल्व करू शकताय का? Yes. हेलो Yes, sir. आता कसं येईल हे टेकिंग. आता हे लॉग कॅन्सल करायचंय तर काय करावं लागेल टेकिंग अँटी लॉग ऑन बोथ साइड. यस एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू किती येणार आहे बरोबर आहे का ई रेस टू झेड विच इज इक्वल टू
Am I correct? Yes, sir. आता करा पुटिंग. -2 येते सर. Capital X is equal to xt, capital Y is equal to yt. वर्ण येणार टी क्यूब, खालून टी, it is a t square, and this is f of u. F of u. ठीक है. Therefore, आता मी डायरेक्ट लिहू का बाय मॉडिफाइड युलर्स थेरम. डायरेक्ट स्टेटमेंट इथं लिहिली आहे मी. स्टेटमेंटच्या पुढे त्याची व्हॅल्यू लिहितो. किती येते याची व्हॅल्यू? g of u into g dash of u minus 1, where -2. g of u is equal to, yes, n into f of u upon f dash of u, which is equal to n आहे तुमचा 2, f of u, yes, किती येतो? Sir, F of Z. सॉरी. तर g dash येणार f of z आणि इथं f dash. g of z, g dash of z, f of z, f dash of z. हा, f of z किती आला तुमचा? E E raised raised to Z. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह E E raised to raised Z. to Z. कॅन्सल. 2. g of u is equal to 2, g dash of u 0. 0, 2 चा डेरिव्हेटिव्ह. Put all these values in the above equation, we get किती येणार? g of z 2, g dash of z किती आला? 0, -1. आन्सर किती आलं? व्हॉट इज आन्सर? -2. -2. येस, आलं का सर्वांचं? बघा येते का? हॅलो, गेटिंग एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. कंप्लीट कर. कंप्लीट केलं का सर्वांनी? Yes, sir. ठीक आहे. टॅनचं एक्झाम्पल तुम्ही कंप्लीट करताय का होमवर्क साठी? का करू देत? इथंच घेऊया, परत नको. 5th one. If u is equal to tan inverse of x square plus y square raised to 1/5, find x square u double x 2xy
uxy plus y square u double y question mark. हेलो हाँ हेलो Yes, Hello. sir. Yes, sir. हाँ पावर 2/5. ए एक्स स्क्वेअर आपला कॉमन आला बाहेर Rest. एक्स स्क्वेअर जर बाहेर आला तर किती येणार आहे 2 बाहेर येतो आणि डिवाइड बाय 5 2 by 5. 2 by 2 5, by sir. 5 5. yes okay therefore n is equal to किती आलं 2 by 5 by modified Euler's theorem yes this is my statement and its value is Sin 2u upon. g of u g dash of u minus 1 ठीक आहे ओके तर g of u ची व्हॅल्यू किती येते n into f of u upon f dash of u n किती आलाय तुमचा 2 by 5 f of u किती आलाय tan u tan u आणि tan u चा डेरिव्हेटिव्ह sec square u Sec square u. इज इक्वल टू हा g of u असाच ठेवून चालणार नाही याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल Sin 2u. कारण याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला घ्यायचा आहे यस कोणी तर सांगितलं बघा sin 2u हाऊ विल गेट द sin 2u इट इज sin u upon cos u tan ची व्हॅल्यू आणि sec स्क्वेअर म्हणजे किती असतो 1 upon cos. 1 upon 1 upon sec स्क्वेअर येतो ऑलरेडी म्हणजे येतं हे cos स्क्वेअर u हा स्क्वेअर आणि हा cos गेला म्हणजे 2 टाइम्स sin u cos u राहिलं तर किती येतं ते 2 times sin u cos u means what it is 1 upon 5 sin 2u correct आहे का yes this is f of u वाला तर f dash of u किती येणार आहे मग f dash of u Cos 2u. it is 2 by 5 sin 2u चा डेरिव्हेटिव्ह cos 2u into 2 इथं पुढे घेतलंय गेटिंग हॅलो Yes. हा आता g of u ची व्हॅल्यू बघा 2 by 5 sin 2u into g dash 2 by 5 cos 2u minus 1 आन्सर हे स्टॅन्सेस फक्त थोडंसं वेगळं येतं आन्सर नाहीतर उरलेलं सगळं स्ट्रेट फॉरवर्ड येतं ठीक आहे हॅलो लक्षात आलं का बाळांनो Yes, sir. मुलींमध्ये Yes, 1 sir. by 5 होणार हा 1 by 5 हा g F of u sir. g of u g of u yes correct it is 1 upon 5
ओके, थँक्यू. आले 5 एक्झाम्पल घेतले जातात. हे तर फक्त तुमचा काय चेंज होणार आता, एन चेंज होणार बघा फक्त. नो चेंजेस, ओनली एन विल गेट चेंज. तो तेवढा फक्त व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करायचा, मग आन्सर बरोबर येतो. ठीक आहे, लक्षात आलं का सर्वांच्या? Yes. येस, ओके. हॅलो, Yes, sir. कम्प्लीट केलं का सर्वांनी हे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The last point, just give the heading. Some important definitions. Hello? Hello?
Yes, sir. Give the heading total differentiation and its definition. Run its definition. लिहून घेतलं का सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. हॅलो, Yes, sir. हा डेफिनेशन लिहून घ्या. U is a function of three variables x, y, z. Its total derivative du. So given the change in u with respect to x, y, z, it is du is equal to या फॉर्म मध्ये दिला जातो. ठीक आहे. Everyone have written definition? Hello? Yes, sir. हाँ, second, implicit function किंवा differentiation of implicit function. Differentiation of a implicit function. Yes, write down the definition. Let f of xy is equal to 0. Then y is a function. Y is a function of x implicitly. बरोबर आहे का बघा माझं. f of xy is equal to 0 असं दिलं असेल तर आपण इथं माहित नाही कोण कोणाचं फंक्शन आहे. जर मी सपोज केला y is a function of x implicitly, then its derivative with respect to x is, ऐसा डेरिवेटिव काय म्हणणार आपण, dy by dx. Its derivative is dy by dx and is given by
and is given by dy by dx is equal to minus fx upon fy, minus fx upon fy. What is fx here? What is fx here? Hello? 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 Yes. माझा आवाज येतो का सर्वांना? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, what is fx? F to the suffix x. What is fx? Dou f upon dou x. Yes, partial derivative of this f with respect to x, treating y as a constant. And what is fy? Dou f upon dou y. F चा partial derivative with respect to y, treating x as a constant. Constant. हाँ, आता इथं आपण काय म्हणतोय? Y is a function of x म्हणतोय. बरोबर आहे? Y is a function of x. पण असं पण असू शकतं ना की x हा y चा फंक्शन असू शकतो. बरोबर आहे? तेव्हा काय एक्झिस्ट होणार? dx upon dy. बरोबर का बघा? dx upon dy and its value will be minus fy upon fx. समजतंय का बघा? हे कधी असेल? x हा फंक्शन असेल y चा कुणाचा? y चा. Y. गेटिंग? लक्षात येते का बघा? याला तुम्ही और म्हणू शकताय, or dx upon dy if we consider x is a function of y implicitly. Getting? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Important for MCQ, these 2 points. Definitions are important for MCQ. कोण कुणाचा implicit function त्याच्यावरून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होईल. ठीक है? Next, third last definition. Implicit function of 3 variable. 3 variable. Okay, let f of x y z is equal to 0 is a given function. Z is a function of two variables. Yes, 2 variables x and y. Then that is आपण मी काय म्हणलं, that is z is a function of x and y. Yes, implicitly. Then its derivatives are, किती डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतील याचे? हॅलो हॅलो 5. ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो फक्त मी. किती फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतील? हॅलो 3 सर. अरे 2च ना. झेड किती व्हेरिएबल्स मध्ये आहे? 2 जे x आणि y. बरोबर आहे. मग किती डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होणार? 2. 2. झालं का? मग संपलं, एवढंच आहे.
येते का लक्षात? येते का लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, समजतंय का बघा सर्वांना व्यवस्थित काय सांगतो ते? आता इथे दोन डेरिव्हेटिव्ह येणार. कसे येणार डेरिव्हेटिव्ह? हॅलो, डेरिव्हेटिव्ह कसे येणार? एक येणार विथ रिस्पेक्ट टू X. एक येणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यस, with respect डो to झेड अपॉन डो एक्स एक येणार आणि दुसरा डो झेड अपॉन डो वाय. हा काय येणार? मायनस हा एक्स वरती जाईल एफ एक्स अपॉन यस खाली काय असेल? एफ झेड. आणि इथं काय येणार? एफ वाय अपॉन यस एफ झेड. समजतंय का बघा? उलटा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि एफ झेड मीन्स व्हॉट? या टोटल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड ट्रीटिंग एक्स अँड वाय आर कॉन्स्टंट. ट्रीटिंग एक्स अँड वाय आर कॉन्स्टंट. येतं का लक्षात? Yes, sir. येतंय? हे मी कधी कशासाठी सांगितलं? झेड इज अ फंक्शन ऑफ x and y. x and y. Similarly, suppose x is a function of y and z. तर कसं येणार डेरिव्हेटिव्ह? डो एक्स Dou x अपॉन डो upon वाय एक dou y. Do Y. आणि दुसरा येणार यस Dou z upon dou x. सॉरी डो तो एक्स एक्स अपॉन डो डो एक्स अपॉन डो झेड. डेरिव्हेटिव्ह किती येतील? मायनस एफ वाय अपॉन एफ एक्स मायनस एफ झेड अपॉन एफ एक्स. येते का? या फॉर्मने तुझे डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतील. ठीक आहे? दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ थ्री व्हेरिएबल. अगेन इम्पॉर्टंट फॉर एमसीक्यू. तिन्ही डेफिनेशन एमसीक्यू साठी महत्वाचे असतील. Okay, everyone write down this one. Up to that, I will consider attendance. Wait a minute. हाँ, ते तिन्ही डेफिनेशन रिवाइज करा, पळण्याचा प्रयत्न करा. जर काय प्रॉब्लेम असेल तर त्यातनं विचारा. रोल नंबर 4. रोल नंबर 4. Yes, sir. Are you in the meeting? Okay, ठीक है. 13. 21. 25. 37. 50. 53. 55. 56. 59. 59 नंतर 60. Yes. 67. 56 is present. Okay. ठीक आहे. Now we will stop here. इथं हा तुमचा चॅप्टर संपलेला आहे. उद्याच्या सेशनला आपण याच्यावरती रिव्हिजन घेऊया आणि मग नेक्स्ट ऍप्लिकेशन्स तो पॉइंट स्टार्ट केला जाईल.
ठीक आहे, थँक्यू. सर आज टेस्ट कितीला आहे? सेम टायमिंग मॅम, ज्या टेस्ट 5 वाजता चालू होती ना आपली चॅप्टर टेस्ट. ठीक आहे, we stop here. Yes.